Good morning, students. Today we are going to start our next poem, Fire and Ice. Fire and Ice is written by Robert Frost. This is 9-line poem. Poem convey the message indirectly through the metaphors of fire and ice. These are negative forces in which world is going to end. Now I am going to read our first paragraph of a poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of a desire, I hoard with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of fate to say that for destruction ice I also great and would suffice. फस्ट पैरा के अकॉर्डिंगली जी दुनिया वा वो दो हिस्सों च वंडी गई है। फस्ट ग्रुप जोड़ा वा कि डिवाइड वा फायर विच। फायर तो भाव वा राइटर ने इत्थे की दसना चाहया वा जी फायर वा अग वा वो काहदा सिंबल वा, वो सिंबल आ एंगर दा, ग्रीड दा, लालच दा, जैलसी दा, एक दूजे दे नाल नफरत करन दा। पोइट की दसना चाहता वा जी दुनिया वा वो सारी अग दे विच मची हुई है। किसी न किसी पर्सन विच कोई ना कोई इहो जी डिज़ायर आ, कोई ना कोई इहो जी इच्छा वा जो उन्होंने लालच वाल लै जाती है, जो उन्होंने गुस्से वाल लै जाती है, जिस करके जोड़े लोग आ एक दूजे नाल की करते हैं, नफरत करते हैं। यानी कि जी सारी दुनिया वा वो की आ अग दे विच मची हुई है, एक दूजे नाल सड़दी है, एक दूजे नाल लड़दी रहिंदी है। इत्थे पोइट कहना कि चाहुंदा वा सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਮ ਸੇ ਇਨ ਆਈਸ, ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਈਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਈਸ वर्ड जोड़ा वा ये भी एक की आ मैटाफर वा जो कि नैक्सट पैरे में एक्सप्लेन किया गया वा। नैक्सट लाइन में पोइट की कहता वा फ्रॉम वट आई हैव टेस्टड ऑफ डिज़ायर, कहना कि जिन्ना मेरा एक्सपीरियंस वा, जिन्ना मैं लोगों के जाके देखा वा कि जो लोग वा वो की करते हैं कि फेवर में वा, आई हैल्ड विद दोज हू फेवर फायर, कि वो लोग जोड़े आ काहदे फेवर में वा, फायर के फेवर में वा, अग के फेवर में वा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में कोई ना कोई इहो जी इच्छा वा, कोई ना कोई इहो जी डिज़ायर वा, वो वध तो वध पाउणा चाहुंदे आ, दूजे नाल नफरत करते हैं, जिस करके वो एक दूजे दे नाल भेदभाव रखते हैं, एक दूजे नाल लड़ाई करते हैं। पोइट इत्थे कहना कि चाहुंदा कि जिहड़ी सारी दुनिया वा वो इसे अग विच, नफरत की अग विच, लालच की अग विच, एक दूजे नाल जेलसी करन दी अग विच की हो जानी आ, खत्म हो जानी। इन्हां ने एक दूजे नाल हमेशा इदां की करते रहंदे आ, जेलसी करते रहंदे आ, लालच रखते आ, एक दूजे नाल कन्फ्लिक्ट रखते आ, डिफरेंस रखते आ, जिस करके की हो जानी आ, ये सारी दुनिया जिहड़ी आ एक दिन इसे अग विच, इसे आइस विच की हो जानी आ, खत्म हो जानी आ। इस चीज़ नूं मैं की कीता वा, इन्हां लोकां दे विच रह के अपने आप विच महसूस कीता वा। मैं उन्होंने लोगों को मिलिया वा जोड़े लोग की आ कि फेवर में वा, फायर के फेवर में, मतलब जो लोग इस अग नूं मनदे आ, जो लोग की करना चाहते हैं, एक दूजे नाल नफरत करते, एक दूजे नाल लड़ाई करते हैं। ये मैटाफर की इत्थे यूज़ किया फायर, जिहदा मतलब की आ एक दूजे नाल लड़ाई करना, एक दूजे नाल ईर्खा रखना। सैकेंड पैरा वा बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस is also great and would suffice। सैकेंड पैरे में जो सैकेंड मैटाफर यूज़ किया गया वा वो आ आइस। आइस वर्ड का मीनिंग इत्थे की दस्या है पोइट ने। आइस जो सैकेंड मैटाफर वा वो भी यूज़ किया गया काहदे वास्ते, हेट वास्ते, नफरत वास्ते, एक दूजे नाल इंडिफरेंस रखने वास्ते। इंडिफरेंस रखना मतलब भेदभाव करना, कास्ट के आधार पर या कलर के आधार पर किसी तरीके दे नाल किसी नाल कोई भी भेदभाव करना। आइस वर्ड इत्थे जिहड़ा वा पिघलन नूं नहीं यूज़ किया गया, इत्थे यूज़ किया वा आइस जिहड़ी ओह की हुंदी आ, सॉलिड हुंदी है, यानी कि कठोर हुंदी है, सख्त हुंदी है। इत्थे सख्त वर्ड जिहड़ा ओह यूज़ किया गया काहदे वास्ते, आइस वास्ते। जिवें पोइट ने दुनिया नूं दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, पोइट ਦੇ अकॉर्डिंगली ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ग्रुप के लोग ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ दुनिया ਕਾਹਦੇ 'ਚ खत्म हो जानी ਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ खत्म हो जानी, फायर ਵਿੱਚ। ਹੁਣ पोइट की कहता कि ਜਿਹੜੀ बाकी ਦੀ बची हुई दुनिया वा ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ बाकी ਦਾ वर्ल्ड वा किहदे ਵਿੱਚ खत्म हो जाना वा, आइस विच। आइस विच मीनस नफरत विच। आइस वर्ड यूज़ किया वा काहदे वास्ते, नफरत वास्ते, एक दूजे नाल जैलसी करके, एक दूजे नाल नफरत करके जिहड़ी बाकी दी बची हुई दुनिया वा वो की हो जानी आ, खत्म हो जानी आ।
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਈਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫ ਆਫ ਹੇਟ, ਹੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੋ ਇਨਫ ਆਫ ਹੇਟ। ਤੇ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਟੂ ਸੇ ਡੈਟ ਫॉर ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗ੍ਰੇਟ, ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਸਫਾਈਸ, ਸਫਾਈਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਾਫੀ, ਸਫਾਈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ। ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਆਈਸ, ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਆਈਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਸੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਫਸਟ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਪੋਇਮ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਵਾ ਫਾਇਰ, ਫਾਇਰ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਏ। ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਆਈਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ABAA ਫਸਟ ਪੈਰੇ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਟਵਾਈਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਈਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ। ਹੇਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟਵਾਈਸ ਐਂਡ ਆਈਸ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਸਫਾਈਸ ਵਰਡ ਆਈਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ BC BC B। ਪੂਰੀ ਪੋਇਮ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ABAA BC BC B। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਲਾਈਟਰੇਸ਼ਨ। ਅਲਾਈਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਸੇ, ਵਰਲਡ ਵਿਲ, ਫੇਵਰ, ਫਾਇਰ, ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਆ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਈਟਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਆਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਤੇ ਆਈਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ। ਐਨਾਫੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਸੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਾਫੋਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਆ ਐਸੋਨੈਂਸ। ਐਸੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦੋ ਮੈਟਾਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਆਈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ,
ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਕਿਹਦਾ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਔਰ ਆਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਟਰਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਆਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਹੇਟ ਐਂਡ ਜੈਲਸੀ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਡੈਥ।